मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो जैसे कि हमने जो है पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यही कि जो है काकू जो है अपनी माँ के साथ, काकू जो है यानी कि छोटा लड़का जो है अपनी माँ के साथ जो है क्या करता है, नया स्कूल जो है चला जाता है। तो वहाँ पर जो है जाने के बाद वह देखता है कि वहाँ जो है लोहे का मजबूत जो है फाटक नहीं था, बल्कि लोहे का जो मजबूत फाटक था उसके बजाय जो है क्या था, एक जो है यानी कि सिर्फ दो ऊंचे पेड़ ही थे। ठीक है, तो उसे देखकर जो है काकू को लगता है कि ये क्या, लोहे के फाटक के बजाय जो है यहाँ पर तो दो ऊंचे पेड़ ही है, ये तो बहुत ही अनोखा है। अनोखा यानी कि विचित्र, निराला यानी कि डिफरेंट। तो उसे उस फाटक को देखकर यानी कि दो ऊंचे पेड़ थे, तो वही जो है उस नया स्कूल में जो है फाटक था। ठीक है, तो उसे देखकर जो है उसे लगता है ये तो बहुत ही अनोखा फाटक है, तो आज तक मैंने ऐसा फाटक बिल्कुल भी नहीं देखा। तो देखिए आगे क्या होती है, ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಗೇಟದ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ವೃಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೇ ಎರಡು ವೃಕ್ಷಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, तो ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗೇಟದ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಾಟಕ್ ಥರನೇ ಅವೆರಡು ವೃಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆರಡು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಈ ಕಾಕು ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೇಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೋಖಾ ಅಲಗ ಸೇಜುಹೇ ಸಬ್ಸೆ ಅನೋಖಾ ಅಲಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಹಳನೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಹಳನೇ ಒಂದು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो देखिए आगे चलते हैं, क्या दिया है देखते हैं. ठीक है, तो अभी जो है जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि काकू जो है अगली सुबह उठता है, उठने के बाद जो है इनकी पूरा जो है स्कूल का जो है बैग लेता है और लेने के बाद जो है कहाँ जाता है, अपने नए स्कूल अपनी माँ के साथ जाता है. और जाने के बाद वह देखता है, अरे ये क्या, ये तो जो है यहाँ पर जो है लोहे की जो मजबूत जो है फाटक होती है, वो तो फाटक यहाँ पर तो है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर तो सिर्फ दो ऊंचे पेड़ ही हैं. तो उन दो पेड़ों को देखकर और नया इतना विचित्र और डिफरेंट जो है उस फाटक यानी कि उस गेट को देखकर काकू को जो है बहुत ही जो है अनोखा लगती है. अनोखा यानी कि निराला, विचित्र ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो उसे बहुत ही जो है विचित्र लगती है. अरे ये क्या, यहाँ पर तो जो है लोहे के फाटक के बजाय जो है सिर्फ दो ही ऊंचे पेड़ हैं, तो ये तो अनोखा ही है, ये तो बहुत ही डिफरेंट है, ये तो बहुत ही निराला है, ये तो बहुत ही विचित्र है, यह गेट तो बहुत ही विचित्र है. तो उसे ऐसा लगता है. तो देखिए ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಕಾಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮರುದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗೇಟದ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟದ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಎರಡು ವೃಕ್ಷಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಈ ಕಾಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇದಂತರೂ ಗೇಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಾಟಕ್ ಅಂದರೆ ಗೇಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ. तो यहाँ तक आ गए थे पिछली कक्षा में. तो आज जो है हम आगे का भाग जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे. फाटक के पीछे जो है एक बड़ा बगीचा था, फाटक के पीछे जो है एक बड़ा बगीचा था
बगीचा यानी कि गार्डन। तो जिसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे, वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जो है जैसा घोंसला देखने लगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि फाटक के पीछे जो है एक बड़ा ही बगीचा था, बड़ा ही बगीचा। तो यहाँ पर मैं आपको जो है बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ मीनिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है नोखा यानी होती है फाटक। तो फाटक जो होती है यहाँ पर गेट होती है, ठीक है। तो देखिए बाद में जो दिया गया है फाटक के पीछे एक बड़ा बगीचा था। तो ठीक है, यहाँ पर आगे बगीचा लिखती हूँ, बगीचा लिखी गार्डन, ठीक है, इसे याद रखिए सभी। तो यहाँ पर देखिए उस फाटक के पीछे एक बहुत ही बड़ा बगीचा था। तो यहाँ पर देखिए दिया गया ही कि फाटक के पीछे जो है एक बहुत ही जो है बड़ा ही बगीचा था। उस फाटक यानी कि जो फ्रंट गेट होती है ना, उसे गेट को हम हिंदी में फाटक कहते हैं। तो फाटक की जो है पीछे एक बहुत ही बड़ा बगीचा था, बिग गार्डन। तो बड़ा बगीचा यानी कि बिग गार्डन था। तो जिसमें जो है रंग बिरंगे पक्षियाँ चहचहा रहे थे। तो जिसमें जो है क्या हो रहे थे, जो पक्षियाँ यानी कि बहुत सारे बर्ड्स जो है क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे, चुई 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 ऐसे करके जो है यहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ जो है उस फाटक के पीछे जो है यानी कि गार्डन थी, यानी कि बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में जो है बहुत सारे पक्षी जो है चहचहा रहे थे, ठीक है। तो वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला जो है देखने लगता है। कौन देखने लगता है? काकू, यानी कि वो छोटा लड़का। तो वह देखता है उस फाटक के पीछे जो है एक बहुत ही बड़ा बगीचा है, वहाँ पर जाता है और जाने के बाद जो है एक देखता है कि एक जो है पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला यानी कि नेस्ट, ठीक है। घोंसला यानी कि नेस्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि फाटक के पीछे एक बहुत ही बड़ा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि जो जैसे ही वहाँ पर जो है देखता है कि फाटक के पीछे जो है एक बहुत ही बड़ा गार्डन है, यानी कि बगीचा है। उस बगीचे में जाकर जो है वहाँ ऊपर रुक जाता है और रुक कर देखता है, ऊपर देखता है उस पेड़ के ऊपर जो है क्या हो रही थी, एक जो है पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला। पीली चिड़िया का बोतल यानी कि जो होती है बॉटल कहते हैं ना, तो वैसा ही आकार वाला जो है एक घोंसला यानी कि नेस्ट। तो घोंसला जो है वहाँ पर देखते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फिर वह तोतों की टें भी सुनने लगता है। तो देखिए वहाँ पर जो है रुक जाता है और रुकने के बाद जो है एक पीली चिड़िया का जो बोतल उसे जो है दिखाई देती है, उसकी आँखों में जो है यानी कि आँखों से वह देखता है। पीली चिड़िया का बोतल जो है वह देखता है, यानी कि जो घोंसला था उसे देखता है। वह कैसा था घोंसला जो है वो बोतल जैसा था। कैसा था घोंसला? वो बोतल जैसा था। ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಏನಿತ್ತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬೋತಲ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಬೋತಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೋತಲ್ ಜೈಸಾ. घोंसला ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಸ್ಟ್. ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ठीक है। तो वहाँ पर जो है क्या करता है, बाद में जो है उसे देखने लगता है। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है सुनता है, क्या सुनता है? जो तोते इनकी जो पैरट कहते हैं हम, गिड़ी अंतिवेला कन्नड़दली। तो उनकी जो है वहाँ पर आवाज़ सुनता है, तो टे करके सुनने लगता है। तो ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಕು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೇಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗೇಟನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫಾಟಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ಫಾಟಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಾಟಕದ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ವೃಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು
ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಥರ ಆಕಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹುಣಸ್ಲ ಗೂಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗೂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಧ್ವನಿ ಏನು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಿಳಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗಿಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಟೇ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅವು ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो ये जो है सब कुछ जो है वो देख लेता है. ನೋಡಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೇಟಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡು, ಆ ಬಾಟಲ್ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಲಿ ಚಿಡಿಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಘೋಂಸ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡು ಆತನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಗಿಳಿಗಳ ಒಂದು ಕೂಗು ಅಂದರೆ ಟೇ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೂಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತನ ಒಂದು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो है समझ में आ गई होगी आपको, ये जो पैराग्राफ आपको समझ में आ गई होगी. तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ. आपकी जो है पेंसिल निकालिए, यहाँ पर रख दीजिए. तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल. तो यहाँ पर देखिए पीछे से जो है वो माँ क्या करती हैं, उसे आवाज़ देती हैं कि काकू काकू देखो यहाँ है तुम्हारा नया स्कूल, यही है तुम्हारा नया स्कूल. इस तरह हो जो है माँ उसे हाँक मारती हैं और मार कर जो है उसे कह देती हैं. काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया. तो देखिए यहाँ पर जो है ಕಾಕು जो है अपना नया स्कूल देखकर जो हैरान ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವಾಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆರಗಾದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೆರಗಾಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಕಿತವಾಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो देखिए आगे क्या होती है, काकू जो है अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया क्योंकि वह स्कूल जो है क्या हुआ था, भवन यानी कि उस स्कूल का भवन होती है कट्टड़ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. भवन ಅಂದರೆ कट्टड़. तो कैसा था, वो भी वहाँ पर जो है बहुत ही विचित्र था, यानी कि अनोखा या फिर यूँ कहे तो निराला था. उसके नए स्कूल का भवन जो है ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे. उसे अपना नया स्कूल बड़ा ही निराला लगा. तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है कि जैसे ही वहाँ पर जो है वो तोतों की आवाज़ सुन रहा था, टे 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 करके वहाँ पर खड़ा होकर, तो पीछे से जो है उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है. तो पीछे से जो है उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है. तो सुनने के बाद जो है वहाँ पर उसे जो है वहाँ पर मुड़ता है, देखता है और जो है माँ जो है इसे कहती है काकू देखो यही तुम्हारा नया स्कूल है. ठीक है, तो आज से जो है तुम्हें इसी स्कूल में पढ़ना है. तो काकू जो है वह देखता है, देखने के बाद जो है होते बहुत ही हैरान होती है. हैरान मीन्स चकित आगोदो अंतली ಹೇಳ್ಬೋದು. तो वह बहुत ही हैरान रह जाता है, तो चकित रह जाता है कि ये क्या, मेरा नया स्कूल तो भवन से जो बना ही नहीं है बल्कि ये तो जो है ईंट और पत्थर का जो है बना हुआ है. ईंट और पत्थर का नहीं, ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे. तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है काकू का जो है नया स्कूल जो है वो भवन यानी कि ईंट और पत्थर से बनाया हुआ भवन नहीं था बल्कि जो है रेलगाड़ी के 6 डिब्बे जैसी जो है क्या थी, उसकी जो है नया स्कूल था. रेलगाड़ी के 6 डिब्बे जैसे जो है उसकी नया स्कूल था. ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, क्या दिया है देखते हैं. तो ईंट पत्थर से का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे. उसे अपना नया स्कूल बड़ा ही निराला लगा. निराला यानी कि अनोखा, डिफरेंट है ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, तो जैसे ही वहाँ पर जो है तोते की आवाज़ सुनता है, टे 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 करके तोते की आवाज़ सुनता है, वहाँ पर जाकर खड़ा होता है. तो
उसके बाद जो है वह पीछे से जो है उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। तो माँ जो है उसे कह रही है कि ये देखो काकू, यही है तुम्हारा नया स्कूल, यही है तुम्हारा नया स्कूल। तो आज से तुम्हें जो है क्या करनी है, इसी नए स्कूल में पढ़ना है, ठीक है। तो बाद में जो क्या होती है वहाँ पर, तो वह देखता है, तो जैसे ही माँ उसे बताती है ये देखो ये जो है तुम्हारा नया स्कूल जो है, इस तरह जो है बता देती है। तो बताने के बाद जो है वह देखता है, ठीक है। तो उस फाटक का 2 ऊंचे पेड़ थे, तो उसके जो है वहाँ से निकल कर जाता है, अंदर जाता है और देखता है वहाँ पर जो है ईंट और पत्थर से बनाया हुआ क्या नहीं था, भवन नहीं था। भवन इनकी बिल्डिंग अंतिल ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು। सो ईंट और पत्थरों से बना हुआ जो है क्या नहीं था, भवन नहीं था, बल्कि जो है क्या था, एक रेलगाड़ी के 6 डिब्बे जैसा जो है इसका नया स्कूल था। रेलगाड़ी के 6 डिब्बे जैसे इसका जो है नया स्कूल था। तो उस नया स्कूल को देखकर मुझे उसे भी बहुत ही हैरान हो जाती है। तो उसे हैरान हो जाता है वह काकू जो है, ये क्या, ये तो बिल्कुल जो है विचित्र है, अनोखा है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे मैं पहले जाता था उस स्कूल से जो है ये तो बहुत ही डिफरेंट है, इस तरह जो है वहाँ पर मान लेता है, ठीक है। ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಗೇಟನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ದಾಟಿ ಹೋದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಆತನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಕು ಕಾಕು ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ। ಆ ಹೊಸವನ್ನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈತನಿಗೆ ಒಂದು ಚಕಿತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಸ್ಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತನಿಗೆ ಬೆರಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಸೊ ಚಕಿತ ಆದ ನಂತರ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಒಂದು ರೇಲ್ಗಾಡಿಗೆ 6 ಡಿಬ್ಬೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ರೈಲು ಗಾಡಿಯ ಒಂದು 6 ಡಿಬ್ಬೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ರೈಲು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಬ್ಬೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ರೈಲು ಗಾಡಿಯ ಬೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈಲು ಗಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಲು ಗಾಡಿ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದು ಪುಟಾಣಿ ಕಾಕುಂದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಸೊ ಆತನ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆರಗಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ठीक है। तो ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। तो आगे की जो है भाग हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ा है, आपको दिखाती हूँ कहाँ तक हमने पढ़ा। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, काकू देखो तुम्हारा नया स्कूल। काकू अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह गया। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर नहीं बल्कि रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। उसे अपना नया स्कूल बड़ा ही निराल लगा। ನೋಡ್ರಿ ಕಾಕುನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆತ ಬೆರಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಬೆರಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ, ಓ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಕಟ್ಟಡವೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಭವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಕು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅದು ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಆ ರೈಲು ಗಾಡಿಯ 6 ಬೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬೆರಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ। ಉಸಿ ಅಪನ ನಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾ ಹಿ ನಿರಾಲ ಲಗಾ, ಆತನಿಗೆ ಆ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ ಬೆರಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। तो यहाँ तक जो है हम आ गए थे, लगा स्कूल का बड़ा ही निराला लगा। तो ठीक है, आगे की भाग जो है हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा, लोहा यानी कि आयरन। तो देखिए लोहा यानी कि आयरन होती है, फाटक यानी कि ये, बगीचा यानी कि गार्डन, घोंसला यानी कि नेस्ट होती है। तो ये सारे जो है आपके नोट में जो लिख लीजिए, अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे।